टिकी चढ़ई जंगल रे जता सिरेई करबा काम करे। से बहुत गरीब थिला किंतु से ता पिला को पाठ पढ़ेबा को चाहुथिला। तेणु से दिन राति कठिन परिश्रम करे। माँ मु ना चली चली जिपारी स्कूल को डेरी होची आउ तापरे मोर बहुत समय भी नष्ट होची। माँ तमे मो पे गोटे साइकिल किनि दउना। झिया गुड़िया तते बोधे जना नहीं मु तोर नुआ साइकिल आनिबार बंदोबस्त कर देइची। तू पूर्व मासरे ही मु तो पई नुआ साइकिल आनिबार बंदोबस्त कर देइची। गुड़िया बहुत खुशी हो जाए। तापरे गुड़िया आउ ता माँ मिसी दुहे बाजार को जाती। गुड़िया निज पाई गोटे नुआ साइकिल पसंद करे। ता माँ जंगल रे बसी गोटे गछ तले जोता सिलेई करे आउ गुड़िया साइकिल चलाए। से अल्प समय मध्य ही साइकिल चलेबा सीखी जाए। गुड़िया गुड़िया तू ए साइकिल कोठु आनिलु? आज ही मो माँ मते एटा किणिकी आनी देइचंती। चक्कू भाई मो नुआ साइकिल केमिति लागुची? बहुत भल लगुची हेले मो पाखरे साइकिल नहीं। मो आज ही मो माँ को कहूची मो पाई नुआ साइकिल आनी देबो। जग्गू ता निज घर को जाए आउ ता माँ को कहे माँ माँ मते गोटे नुआ साइकिल किणिकी दियो। से गुड़िया को ता माँ नुआ साइकिल किणी देइचंती। से छट चढ़ी डेली डेली ता झील को किछि ना किछि गोटे नुआ जिनिस किणी दउची आ मो पई विपद सृष्टि करूची। जग्गू पुओ तू तो माँ को जम्मा भी हैरान करनी। मो आसंता मास तो पाई नुआ साइकिल आनी देबी। बापा तमे सब बळे एमिति ही कुह जे आसंता मास किणी देबी हेले मते केबे भी आनी दियनी। गुड़िया तांको क्लास रे प्रथम बेंच रे बसे। तू पछकु जा। तू हौचु गोटे गरीबर झियो। तो माँ जंगल रे जोता सिलेई करे आउ गरीब माने क्लास रे प्रथम रे बसंतिनी तो जागा पछरे। चक्कू भाई मो माँ जदि जंगल रे चढ़ई मानकर जोता सिलेई करुचंती तो मो माँ भी जंगल रे चढ़ई मानकर दाना चोरी करुचंती। मो माँ तो परिश्रम करुचंती हेले तम माँ अन्य चढ़ई मानकठु चोरी करी नउचंती। एई कथा को नहीं दी जनक भितरे झगड़ा हबाकू लागे। जग्गू गुड़िया को बहुत जोरे पिटिबा को लागे। सेई समय रे सुआ टीचर क्लास भीतर को आसंती। अरे काहेकि दी जन सारा झगड़ा करूच? एमिति चुप रुह नहले मु दी जन सारा को दंड देबी। टीचर टीचर देख आज पुणी गरीब गुड़िया मो जगह रे बसिची ताको पछकू पठांतु। गुड़िया झियो मु काली भी तुमको कहिथिली तम जगह एठी नुहे तू पछरे जाई बसी जा। टीचर को कथा सुनी गुड़िया चुपचाप जाई पछकू बसे। माँ माँ टीचर भी मते पछरे बसिबाको कहिले आउ से चक्कू को सामने रे बसिबाको कहिले। अरे झिया तते तो पाठ ही पढ़िबार अछि तेणु तू चुपचाप जाई पछरे बसी पढ़िबू। सामने रे बसिबा किछि दरकार नहीं कि जक्कू सह झगड़ा करिबा दरकार नहीं। माँ मु कोठी लड़ाई करे से ही तो सब बळे कथा कथा रे मो सह झगड़ा करे। ठीक अछि मु सब बळे पछरे बसिबी। टिकी चढ़ई गछ तले बसी जता ही सिलेई करुथिला कि सेई समय रे गोरिकाऊ रागरे आसी ता पाखरे पहुँचे। शुणुचु गरीब चढ़ई आज तो झील मो पुओ चक्कू सहित स्कूल झगड़ा कला ताको टिके बुझे दबु नहेले नेक्स्ट टाइम को ता अवस्था खराब करदेबी। अरे गरी भौणी तमे कौन पे एते रागुच? से दी जण छोट पिला आउ तांको तांको भितरे झगड़ा कले। कौन कहलु कौन हैला? अरे मो पुओ कौन तो भलिया गरीब चढ़ईर छुआ हेची जे झगड़ा करिबो? तू ताको बुझे दबु से जेमिति मो पुओ सह न लागे। ठीक अच्छे तमे जाओ मो गुड़िया को बुझे देबी। टिकी चढ़ई दिनमान परिश्रम करे आउ संध्या बेले निज जिनिस पत्र को बांधी गछ उपरे रखे आउ उड़ी उड़ी ता घर को जाए। राति रे गोरिकाऊ कालू काहू को कहे शुणुच कालू आज पुणी से गरीब चढ़ईर आम पुओ जग्गू सहित स्कूल ले झगड़ा करिथिला। कौन कहला? से जोता सिलेई कला बाला झियो र एते साहस मो पुओ सहित लगड़ई करिवो? मो एबे ताकू देखुची।
କାଳୁ କାଉ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଯାଏ ଆଉ ତା ଘରୁ ବାହାରି ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଯୋଉ ଗଛ ତଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜତା ସିଲେଇ କରେ। ସେ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ପୁଟୁଳିକୁ କାଳୁ କାଉ ଧରେ ଆଉ ତାପରେ ସିଧା ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ। ସେ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଏବେ ଦେଖୁଛି ସେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇର ଝିଅ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଏ ତା ଜିନିଷପତ୍ର ନ ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ତ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ଆଉ ମୋତେ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ବି ଆସିନାହିଁ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚୁପଚାପ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ତା ଝିଅ ଗୁଡ଼ିଆ ବି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ମା, ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍କୁଲରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଜମା କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଆପଣ ପଇସା ଜମା କରିସାରିଲେଣି? ଝିଅ ଗୁଡ଼ିଆ, ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ ତୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ଖବର ଗୋଟେ ଅଛି। କ'ଣ ଖରାପ ଖବର ଅଛି ମୋତେ କୁହ? ଝିଅ ଗୁଡ଼ିଆ, ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ ମୋର କାମଧନ୍ଦା ବି ନାହିଁ। ମା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଉପରବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହିଁ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ପାରା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ପାରାକୁ କହେ, ପାରା ଭାଇ, ନଦୀ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ସେ ଜମିରେ ଧାନ ଗଛ ଲଗେଇବି। ଅଧା ଫସଲ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅଧା ମୋର। ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକି, ତମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ କର, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପବନ ଆଉ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯୋଉ ବି ପକ୍ଷୀ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବ ସେ ମରିବ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁଛ କାଳୁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରକମର ହବ। ଦେଖୁଛ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣିପାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଏ ସେ କେମିତି ଡାକୁଛି। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଏକାଠି କର, ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ଅଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଶୁଆ ଆଉ ପାରା ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଯିବାର ଅଛି। ଟିକେ ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଆସୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ। ମୋର ତ ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବି? ରାତିରେ ବି ତ ତୋଫାନ ହେବାର ଅଛି। ମା, ତୁମେ ମୋ ଚିନ୍ତା ଜମାରେ ବି କରନି। ତମେ ମୋତେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଲଗା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହ ପଳାଅ, ମୁଁ ତମର ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଗୁଡ଼ିଆର କଥା ଶୁଣି ତା ମା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ଯାଇପାରିବି? ତୁ ତ ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଜୀବନ, ମୁଁ ତତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଯାଇପାରିବି? ଗୋଟେ ମାଆର ଜୀବନ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ମା, ଆପଣ ଶୁଆ ଅଙ୍କଲକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ତ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ। ଆଜି ରାତି ସେ ଆମ ସହ ରହିଯିବେ, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚାଲିଯିବା। ହଁ, ମୁଁ ବି ଏଇଆ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ତାପରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ବହୁଥାଏ। ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେପରି ଏବେ ହିଁ ତୋଫାନ ଆସିଯିବ। ଶୁଆ ଭାଇ, ମୋ ଝିଅ ଗୁଡ଼ିଆର ଦେହ ଜମା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲିଯିବା। କ'ଣ ଆଜି ଗୋଟେ ରାତି ଆପଣ ଆମ ଘରେ ରହିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଆମ ଘରେ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମରିଯାଏ? ନା ନା, ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଶୁଆ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଦିନର ତ କଥା, କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। କାଲି ସକାଳୁ ମୋ ଝିଅ ବି ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ, ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ମୋ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବାନ୍ଧି ସାରିଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଜି ହିଁ ପଳେଇବି। ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ଶୁଆ ତା କଥା ମାନିବନି, ତେଣୁ ସେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ପାରା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କାଉମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି। ମୁଁ କାଉମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସେ, ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ପାରା ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି
କୋରିକାଉ ମୋତେ ଦେଖି କେତେ ଈର୍ଷା କରେ। ସେ ଜମା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସହ ରହିବାକୁ ଦେବନି। ଆଜି ଗୋଟେ ରାତିର ତ କଥା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଆଜି ଆମ ସହିତ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଝିଅ ଗୁଡ଼ିଆର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଯଦି ସମ୍ଭବ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଲ ବି ହୋଇନପାରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ କୋରିକାଉ ସହ କଥା ହେଇ ଆସୁଛି। ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ସେମିତି ହିଁ ଅନେଇଥାଏ। ପାରା କୋରିକାଉ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଆଜି ରାତି ତାଙ୍କ ସହ ରହିଯାଏ। ତା ଝିଅ ଗୁଡ଼ିଆର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ କାଲି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲିଯିବା। କେଣ୍ଡା ଆଖିବାଲା ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଯଦି ଆମ ସହ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲେ, ନହେଲେ ତୁ ରହିଯା। ସେ ଚଢ଼େଇର ନା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜମା ବି ନେନି। ଆରେ ସେ ତ ତା ଝିଅ ବି ମରିଯିବ, ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇ ବି ମରିଯିବ। ତତେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କ ସହ ମରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯା, ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ମରିଯିବୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ରେଡ଼ି ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ବି ବାନ୍ଧି ସାରିଛି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ତା ଝରକା ଆଡ଼ୁ ସମସ୍ତ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦେଖେ ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। କୋଡ଼ିଆ ଝିଅ, ସେ ସମସ୍ତେ ପଳଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କୋରିକାଉକୁ ନେହୁରା ହଉଛି। କୋରି ଭଉଣୀ, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କର। ମୋ ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ରହିଯାଅ। ଆରେ ଏ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ, ରାସ୍ତା ଛାଡ଼େ। ତୋ ଝିଅ ମରିବାର ଅଛି ଯଦି ମରୁ। କ'ଣ ତୋ ଝିଅ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଏଇଠି ମରିବୁ ନା କ'ଣ? ଶୁଆ ଭାଇ, ତମେ ତମର ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତମେ ତ ଆମ ସହ ରହିଯାଅ। ଶୁଆ ତା ମୁହଁକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିଦିଏ। କୋରି, କାହିଁକି ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛ? ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଏଇଠୁ ଯିବା। ସେ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗୋଟେ ଥର କାଳକାଉର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ ରାତି ସାରା ଜଗି ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିଲି। ପାରାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଘର ବନେଇକି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଲେ। ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଜୋରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଟିକେ ଚଢ଼େଇର ଘର ହଲିବାକୁ ଲାଗେ। ଗଛର ଡାଳ ସବୁ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କୋଡ଼ିଆ ଝିଅ, ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଏ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ମା, ମୋ ପକ୍ଷେ ମୋ ସାଥ ଦଉନି। ମୁଁ ତ ଉଠି ପାରୁନି। ମୁଁ ଏଠୁ ଉଡ଼ିକି କେମିତି ଯିବି? ତୁ ତ ନିଜ ବସାକୁ ଜୋରେ ଧରିକି ରହ। ମୁଁ ତତେ ତୋ ବସା ସହ ଉଠେଇ ନେଇଯିବି। ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ସହ ନେବି। ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ବସା ସହ ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଯାଏ ଆଉ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଟିକେ ଚଢ଼େଇର ଘର ସହ ତା ଗଛ ବି ଉପୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ଏବେ ଉଡ଼ି ପୁରା ଥକି ଯାଇଥାଏ। ତା ପକ୍ଷୀ ଆଉ ତା ସାଥ ଦେବାକୁ ନଥାଏ। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ବସିଯାଏ। ମା, ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥାନ୍ତା, ମୁଁ କେବେ ବି ତମକୁ ହଇରାଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଜ୍ୱର କାରଣରୁ ମୋ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ସାଥ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ହଁ ଝିଅ, ତୋ ଦେହ ଭଲ ଥିଲେ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତୁ? ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ବର୍ଷା ପବନ କାରଣରୁ ତୋ ଦେହ ଯଦି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତ? ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗଛର ଉଆଡ଼ରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ବସିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଟିକେ ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗେ। ଚଢ଼େଇ, ଏ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ଏଇଠିକି ଚାଲିଆ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ଡାକ ଶୁଣି ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗେ ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆରେ ଝିଅ, ଏ ଗଛର ଉହାଡ଼ରେ ଏତେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେ ତମ ମା ଝିଅକୁ ରଖିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ତୋ ଝିଅକୁ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏଠି ବର୍ଷାର ବୁନ୍ଦା ବି ପଡ଼ୁନି, ତା ସହ ତାକୁ ପବନ ବି ବାଜିବନି। ହଁ ବୁଢ଼ୀମା, ତମେ ମୋ ଝିଅ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ତମ ପାଖରେ ରଖ। ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳରେ ବସି ଭିଜୁଥାଏ। ସେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହି ତା ଝିଅକୁ କୌଣସି ବି ଅବସ୍ଥାରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ।